सो हेलो दोस्तों ये वेलकम बैक टू आवर चैनल एम एपिक्स एकेडमी। सो देयर we are discussed about class 10 mathematics and science and advanced maths many other things। तो आज हम इस चैनल के अंदर किस किस बारे में बात करेंगे ये मैं बता देती हूँ। हम इस चैनल के अंदर बहुत कुछ बात करेंगे जो आपको अच्छा लगे वही बताएगा, क्योंकि हम अभी अभी के अभी हम स्टार्ट किया है। तो क्लास 10 ख़त्म होने वाला है, तो हम पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम अभी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसका जो आपका डाउट आएगा, जो आपको कमेंट में लिखेंगे वही हम पिछले वीडियो में वही चैप्टर ही करा देंगे। तो आज हम एक ऐसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो शायद स्कूल में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ट्यूशन यानी जो होम ट्यूशन जो रखता है यहाँ पे करा देता है, लेकिन स्कूल में नहीं होता है। यानी हमारे जो ऑप्शनल, तो हम जो बात करते हैं ना बंगाली में ये ऐच्छिक होता है। तो हम यहाँ पे बंगाली और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाएंगे, और बंगाली और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाएंगे। तो जब हम बंगाली मीडियम का कोई टॉपिक कवर करेंगे तो हम बंगाली में बात करेंगे, और जब इंग्लिश का कोई टॉपिक कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम का मैथ्स और साइंस और एडवांस मैथ्स हम कवर जब करेंगे तब हम हिंदी में बात करेंगे। तो अभी मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी में बोला हूँ क्योंकि हमारे ये ऐप यानी हमारे चैनल जो लैंग्वेज चलेगा ये हिंदी में ही चलेगा, लेकिन हमारा जब बंगाली मीडियम का कोई टॉपिक कवर करेंगे तब हम हिंदी में ही बंगाली में बात करेंगे, और जब इंग्लिश मीडियम का बात करेंगे तब हम हिंदी में बात करेंगे। तो मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गो। तो इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2.4 का। हम क्योंकि चैप्टर 2.4 क्यों कवर कर रहे हैं ये बता देते हैं। क्योंकि हमारा जो क्लास 10 ख़त्म होने वाला है और कोई स्कूल में ऑप्शनल नहीं होता है, तो मैं इसीलिए ऑप्शनल चैप्टर करा देती हूँ आपको। तो ये बंगाली मीडियम का बात करेंगे ना मैं बंगाली यूज़ करूँगा। तो इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ऑप्शनल आप बोल दीजिए। हम बंगाली मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए ही हम बता देंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए ही करा देंगे। तो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चन है। ऑप्शनल चैप्टर 2.4 का 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन कराने के पहले हमारा कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि तो मैं बंगाली यूज़ करूँगा क्योंकि बंगाली मीडियम का बहुत स्टूडेंट है जो बंगाली हिंदी समझ नहीं पाते। तो लैंग्वेज चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो देखो আমরা এই চ্যাপ্টার হওয়ার আগে আমরা কিতা দেখা লাগবো, শূন্য কিতা শূন্য জিনিস কিতা। তো শূন্য কিতা জিনিস বোঝার আগে আমরা বোঝা লাগবো যে পি অফ এক্স রে কিতা হন। পি অফ এক্স ইকুয়াল টু আমরা ওয়াই ধরি, ওয়াই এক্স আর ওয়াই দিয়ে আমরা কিতা করি, আর এই পি অফ এক্স রে আমরা কিতা কই, আমরা কই বহুপদ রাশি শূন্য। মানে হইলে কি আমরা কই যদি পি অফ এক্স ইকুয়াল টু যদি আমরা বহুপদ রাশি লিখি, বহুপদ রাশির একটা ফর্ম থাকে, একটা ফর্ম আমরা আমি দেখাই আর না আমি শুধুমাত্র কোয়েশ্চন করাইয়া যদি চ্যাপ্টার হতে আমি বেসিক কনসেপ্ট বুঝিয়ে দিব। বাট আমরা তখন জানা লাগবো যদি লিগাত বহুপদ রাশি আমরা ফর্ম থাকে বা আদর্শ রূপ থাকে এক্স কিউব প্লাস বি এক্স প্লাস সি থাকে, আমরা আবু কিতা হয় আমরা আদর্শ রূপ থাকে। তো ক্যামেরায় একটা জহরের বেড়া হরের একটা আমি তো হলে যে ক্যামেরার প্রবলেম হলে ওটা হইছে। তো আমরা ও ফর্মে থাকে আমরা যে কোনো বহুপদ রাশির ফর্ম। তো যে কোনো বহু এক্স প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি থাকে, ডি ফর্মে থাকে আমরা জানি।
আমরা ওলা জানি। আর কিতা যদি দ্বিঘাত বহুপদ রাশি হইতো তাহলে পি অফ এক্স হইল নে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ফর্মে থাকলো নে। এখন বহুপদ রাশি শূন্য কিতা আমরা এখন জানা লাগবো শূন্য কিতা, শূন্য জিনিস কিতা, বহুপদ রাশি যে শূন্য আছে শূন্য জিনিস কিতা। শূন্য আমরা জানতে গেলে ওপর থেকে দেখা লাগবো। শূন্য মানে হলি গিয়া ও এক্সর যেন পি অফ এক্সর জায়গা যদি আমরা যে সংখ্যা বুয়াইমু যেগু সংখ্যা বুয়াইমু অগু বুয়ানির বাদে যদি বা অন্য এক্সর জায়গা কোনো সংখ্যা বুয়ানির বাদে যদি ও আস্তাটার মান যদি শূন্য হয়ে যায় তার মানে এগুলো হইল গিয়া বহুপদ রাশি সঠিক শূন্য। তার মানে আমরা যদি ধরি পি অফ কোনো একটা বহুপদ রাশি ধরিলাই, ধরি নাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান, এটা একটা বহুপদ রাশি। কোনো জন্য একটা বেলা দেখিলে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x স্কোয়ার প্লাস 4x প্লাস 1 থাকুক। তো একটা যদি 1 যদি এক্সর অন্য এক্স পি এক্স ওলা লিখলাম, যদি আমরা এক্সর জায়গায় 1 বই তেও আমরা 1 বইমু 2 1 স্কোয়ার প্লাস 4 ইন্টু 1 4 ইন্টু 1 প্লাস 1 4 ইন্টু 1 প্লাস 1 তো কি হইব 2 প্লাস 4 প্লাস 1 তার মানে কত আনসার হইব, মোট কত আনসার হইব 6 7 হইব আনসার। তার মানে যদি আমরা এক্সর মান যদি আমরা এক্সর মান যদি 1 বই এক্সর তার মানে হইল এক্সর মান যদি 1 বয় তার মানে পি অফ এক্স ইকুয়াল টু পি অফ এক্স ইকুয়াল টু আমরা কিতা লিখি ওয়াই লিখি, পি অফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই তার মানে ওয়াইয়ের মান কত হইব 7 হইব। তার মানে অগু আনসার অগু হইল মেইন রিজন। কিন্তু তার মানে এগু যখন বুয়াইছি বুয়ানির বাদে এগুর আনসার শূন্য বার হইছে না, শূন্য বার হইছে না 7 বার হইছে, তার মানে হইল গিয়া একটা সঠিক শূন্য নাই, মানে এক যেগু বুয়াইছিলাম এগু একটা এটা এগুর সঠিক শূন্য নাই। তো আমরা এখন আর একটা দিয়া চেক করব। ধরি নাও ও একটাতে আমরা কিতা করবো একটা দিয়ে চেক করবো। ধরি নাও পি অফ এক্সর জায়গা পি অফ এক্স জানি নাও, পি অফ এক্স জানি, পি অফ এক্সর জায়গাতে আমরা ধরি নাও 2 বইলাম, ধরি নাও 2 বইলাম। তো 2 বইয়া দেখি যাই 2 ইন্টু এক্সর জায়গা 2 স্কোয়ার হইব আর 4 এক্সর জায়গা 4 ইন্টু 2 প্লাস 1। তো আমরা কিতা পাইছি 2 ইন্টু 4 আর এগুলো কিতা পূরণ করে কত হয়েছে 8 হয়েছে প্লাস 2 তার মানে কত হইব 8 প্লাস 8 প্লাস 2 তার মানে 16 18 হইব 18 হইব। তার মানে যখন আমরা এক্সর মান 2 ওয়াইমু এক্সর মান 2 ওয়াইমু তখন ওয়াই কতবার হইব 18 বার হইব। তো এইটা আমরা এগুলো কিন্তু 0 বার হইছে আনসার না, তার মানে এগুলো 2 একটা বুয়াইছি এক্সর জায়গা এগু এক্সর জায়গা 2 বুয়ানি এগুলো লিগে আমরা যেহেতু 0 বার হইছে না 0 বার হইছে না তার মানে এগুলো সঠিক শূন্য নাই। তো আমরা আবার দেখমু জন্য -2 বসাইছি আমরা পি অফ -2 পি অফ -2 বসাইতে আমরা বহুপদ রাশি 2x স্কয়ার প্লাস 4x প্লাস 1 ধরলাম। তার মানে x এর জায়গায় কি যাইব -2 x এর জায়গায় কত -2 প্লাস 1 তে কত হইব 2 -2 যে স্কয়ার হইতে কত হইব 4 হইব আর -8 হইব প্লাস 1 তার মানে 8 প্লাস -8 প্লাস 1 তার মানে এগুলো কাটাকাটি হলে 0 প্লাস 1 মানে 0 আনসার কত 0 হইতো না তার মানে 1 আনসার হইব। এগুলো 0 বার হইছে না তার মানে এগুলো যেটা হইছে এইটা হইল গিয়া -2 হইল গিয়া প্রিয় ও বহুপদ রাশির -2 হইল গিয়া এগুলো শূন্য না, কারণ হইল গিয়া এগুলো বনির বাদে আনসার 0 বার হইছে না। এখন আমরা দেখমু হচ্ছে ফার্স্টের কোয়েশ্চন দেখমু ওগুলা রিলেটেড থাকবো কোয়েশ্চন। আমরা শুরু করি ফার্স্টের কোয়েশ্চন আমরা শুরু করবো হচ্ছে ফার্স্টের কোয়েশ্চন। তো হচ্ছে ফার্স্টের কোয়েশ্চন কিটা দেওয়া আছে হচ্ছে ফার্স্টের কোয়েশ্চন দেওয়া আছে 2x স্কয়ার প্লাস x প্লাস মাইনাস 5x প্লাস 2 অন্য তার শূন্য করে একটা দিয়া দিছে শূন্য করে একটা দিয়া দিছে। তো শূন্য গুণ আমরা অন্য বুয়াইয়া দেখমু 100 জায়গাত ও শূন্য গুণ 100 জায়গাত বুয়াইয়া দেখমু যদি অন্য বুয়ানির বাদে ওগু আস্তাটার মান যদি শূন্য বার হয়ে যায় তার মানে এগু সঠিক শূন্য আমরা দেখমু। তার মানে করি 2x স্কয়ার x জায়গাত কিটা 1/2 স্কয়ার প্লাস x জায়গাত 1/2 স্কয়ার মাইনাস যাওয়ানো 5 x জায়গাত 1/2 প্লাস 2 তার মানে কত হইব 2 ইন্টু 1/4 প্লাস কিউব আছে মানে 1/8 হয়ে যাব x জায়গাত 2x কিউব হইতো সরি 2x কিউব হইতো কিউব মানে হইলে কত হইব 1/8 হইব। তো 1/4 মাইনাস 5/2 প্লাস 2 তার মানে কাটাকাটি করলে 1/4 প্লাস 1/4 মাইনাস 5/2 প্লাস 2 তো 2/4 minus 5/2 plus 2 तो LCM 4 LCM 4 2 minus
2 minus 10 2 minus 10 plus 4 8 তো 8 10 minus 10 divided by 4 10 minus 10 equal to 0 তো মানে যে কোনো সংখ্যা আমরা 0 করলে 0 বার হয় তার মানে আমরা ফার্স্টে একটা যে শূন্য আমরা দিয়া দিছিল একটা কোন 100 জায়গা বুয়ানির বাদে আমরা তো হইছে আনসার শূন্য বার হইছে তার মানে একটা সঠিক শূন্য এখন ইনো আমরা একটা দিছে না আমাদের তিনটা দিছে ইনো 1 দিছে -2 দিছে তখন এখন 1 দিয়ে চেক করব আমরা দেখুন চেক করব আচ্ছা আমি আর একটা কথা কই দিই যে তোমাদের বই লইয়া বই আমার লেখা বহুত সুন্দর সত্যি যদি মেডেল দেওয়া যাইতো তে আমার লেখা দেওয়া গেল না তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন একটু বেড়া লাগতে পারে বই লইয়া বই তে আমরা এখন কি তখন 1 দিয়ে চেক করব 1 দিয়ে চেক করব ওগুর অবস্থা গো জায়গা কি 1 বই কারণ আমরা যে তিনটা শূন্য দিয়ে দিছি একটা 1/2 1 আর -2 এখন আমরা 1 দিয়ে চেক করব 1 দিয়ে চেক করার বাদে 2 1 বইমু plus 1 square minus 1 plus 2 তে 2 হইব plus 1 minus 5 plus 2 তার মানে এই সব যোগ করলে কত হইব 5 minus 5 आंसर কত 0 তে সেম আমরা কি দেখো সেম বাদর কোশ্চেন আমরা ওলা করব বাদরটাও আমরা কি দিচ্ছে -1 দিয়া 1 দিয়ে আমরা -2 আর গুছিছে তে সেম আমরা 100 জায়গা -2 যখন বই দিমু সেম আমরা যখন আর গুছি আমরা করি আমরা -2 বইয়ে দেখো -2 বইয়ে 2x কিউব প্লাস x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 2 অর্থাৎ এটা আমি x কিউবের জায়গায় খালি কিটা বইমু -2 বই তে x এর জায়গায় -2 বইমু x এর জায়গায় -2 স্কয়ার -2 প্লাস 2 তো কি লইব যে কোনো অযুগ্ম সংখ্যার উপরে যদি জোড়া থাকে কিউব থাকে তার মানে মাইনাস হইলে -2 থাকে যদি অযুগ্ম সংখ্যা যদি থাকে কোনো সংখ্যার পাওয়ার তার মানে -2 থাকে তার মানে হইল গিয়ে 2 ইন্টু -8 প্লাস যুগ্ম সংখ্যা আছে পাওয়ারও তার মানে 4 হইব মাইনাস 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 প্লাস হয়ে যাব প্লাস 10 প্লাস 2 তার মানে এখানে 16 আছে মনে করলে 16 হইব 8 দুগুণে 16 মাইনাস 16 প্লাস এই সব যোগ করলে কত হইব 16 হইব তার মানে 0 আনসার হয়েছে তার মানে দেখো যখন আমরা তিনটা শূন্য আছে তিনটা শূন্যর আমরা মান বয়াইছি এক একটা বয়াইছি বয়ানের বাদে দেখা গেছে যে তিনটার আমরা মান শূন্য বাড়িয়েছে তার মানে পাঁচটা আমরা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এগুলো সঠিক শূন্য আসলো আমরা 2 নম্বর কোশ্চেন এখন করব তো 2 নম্বর কোশ্চেনে কি হচ্ছে 2 নম্বর কোশ্চেনে আমরা x কিউব minus 4x স্কয়ার 4x স্কয়ার প্লাস 5x minus 2 দিয়া দিছে আর দুইটা শূন্য দিয়া দিছে কারণ বই তোমাদের পাইবা 2 1 1 কিন্তু 1 1 মানে কি 1 ও দিছে দুইটা মানে 1 একটা হইব তো তে আমরা কি দেখো ও সেম আমরা p of x equal to p of x তো আমরা জানি আগর যত বুঝিয়েছে অত আগে তে 5x plus -2 তার মানে দেখো 5x - 2 वाला দেওয়া আছে তে ওগুলো আমরা কি দেখামু p এর জায়গা ফার্স্টে কিটা বইমু 1 বইয়ে চেক করব p এর জায়গা যদি 1 বইয়ে চেক করি তে আমরা x এর জায়গা সবটা 1 বইমু নি p of 1 যদি দেই 1 বই 1 কিউব -4 1 স্কয়ার প্লাস 5 into 1 minus 1 আমি নিচে লিখে লিখে 1 minus 4 1 স্কয়ার তো 1 ও থাকে মানে 4 ও থাকবো প্লাস 5 minus 2 তো আমরা ওটা যোগ করব ওটা যোগ করলে 6 আর ওগুলো -6 হইব যোগ করলে আনসার 0 তো ফার্স্টটা আমরা দেখা গেছে যখন আমরা 1 দিয়ে চেক করছি তখন ইকু কিটা বার হইছে আনসার 0 বার হইছে আমরা বাদে এখন 2 দিয়ে চেক করব এখন আমরা p of 2 লিখব কারণ p of x এর জায়গায় তখন p of 2 লিখব আর আমরা বহুপদ রাশি দিয়া দিছি কিনা দ্বিঘাত বহুপদ রাশি x স্কয়ার দিয়া দিছে আর 5x দিয়া দিছে আর -2 দিয়া দিছে তে আমরা কি তখন 2 বইছি তো 2 বইমু আমরা x এর জায়গায় কত বইমু 2 বইমু x এর জায়গায় 2 বইয়ে চেক করবো x এর জায়গায় 2 বইলে ইনো কত হইব 8 হইব আর ইনো কত হইব 4 into 4 কত হইব 16 আর x এর জায়গায় 2 বইমু মানে হইব 10 হইব -6 তে 10 ইনো প্লাস হইব কারণ ইনো প্লাস আসলো তো ইয়ে যোগ করলে কত 18 আর ইয়ে যোগ করলে 18 তে 18 3 18 গেলে কি 0 তার মানে আমরা ইগো প্রমাণিত হয়ে গেছে যখন আমরা শূন্য দিয়া দিছে দুইটা শূন্য দিয়া দিছে ওগুণ আমরা যখন p of x এর জায়গাতে আমরা বয়াইছি শূন্য গুণ তার মানে দটাতে আমরা শূন্য বাড়াইছি আর আমরা জানি যখন আমরা যেগুণ শূন্য দিয়া দে ওগুণ আমরা
একশো জায়গাত বোয়ানির বাদে যদি আনসার শূন্য বাড়ি যায় তার মানে কি সঠিক শূন্য, তাহলে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ফার্স্টের কোয়েশনের দুটাও সঠিক শূন্য আসলো। তে সমাধান বলা করি লিখ, কিন্তু আমার লাগে না এটা 2-3 মার্কই আইব, 2-3 মার্কই আয় নাতে এমসিকিউ দেখতে, এমসিকিউ অর্থাৎ টেকনিক্যালি এমসিকিউ দিতে পারে। তো 2-3 মার্কই আইতে তোমাদের সাজাইয়া লিখতে পারবে উল্লাখান পি অফ এক্স ইকুয়াল টু অত দিয়া বাদে পি অফ ওয়ান দিয়ে একবার চেক করলে 0 বার হয়েছে, বাদরটা এবার লিখলে পি অফ ই দিয়ে বাদে লিখবে 1 এবং 2 থেকে পাই যান এটি প্রমাণিত ওলা লিখলেই পাই, 2-3 মার্কই আয় ওলা লিখি লিখি। আর আমি কই দিই আমি এসএসসিবি বোর্ডের লেগিন পড়াইয়ান, আর কিছু আর এই ল্যাঙ্গুয়েজও প্রবলেম হইতে পারে, কিছু ডিস্ট্রাকশন হইতে পারে এবং তোরা আর কম্প্রোমাইজ করি লাগে তোমাদের। তো সেকেন্ড কোয়েশ্চন আমরা দেখি, একটি দ্বিঘাত বহুপদ রাশি, একটা কিতা কইছে দ্বিঘাত বহুপদ রাশি। দ্বিঘাত বহুপদ রাশি কইতো আমরা মাথাত কিতা আইছে যেন আমার কথা হইছে যেন এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এর কথা হইছে। দ্বিঘাত বহুপদ রাশি কইতে আমরা মাথাত ওখানে আবা লাগবে। নির্ণয় করো যে শূন্যগুলোর সমষ্টি, শূন্যগুলোর সমষ্টি, শূন্যগুলো একসাথে নিয়ে হওয়া যে পূরণফলের সমষ্টি এবং শূন্যগুলোর পূরণফল। আমরা জানি শূন্যগুলোর সমষ্টি মানে কিটা আলফা, শূন্য আমরা আলফা দিয়ে লিখি একটা শূন্য, বাদরটা আমরা বিটা দিয়ে লিখি, বাদরটা আমরা গামা দিয়ে লিখি, আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা দিয়ে লিখি আমরা শূন্যগুলোর সমষ্টি ওরা লিখি। আর শূন্যগুলো একসাথে নিয়ে শূন্য দুটি একসাথে নিয়ে, দুটি শূন্য একসাথে নিয়ে দুইটা শূন্য আমরা একসাথে নিয়ে উহাদের সমষ্টি মানে হইলো কি আমরা আলফা বিটা একসাথে নিয়ে, বিটা গামা একসাথে নিয়ে, গামা আলফা একসাথে নিয়ে গুণিত সমষ্টি। আর কিটা কইছে শূন্যগুলোর সমষ্টি, শূন্যগুলোর পূরণফল হইছে। আর শূন্যগুলোর পূরণফল কিটা আলফা প্লাস বিটা, আলফা বিটা গামা। এগুলো হইছে ক্রমে দিছে, ক্রমে 2 3 and 5 ক্রমে মানে আমি কই দুদিন ফার্স্টটার লগে কিতা ও ফার্স্টটা মানে ফার্স্টটার লগে ফার্স্টটা, বাদরটার লগে বাদরটা, আর বাদরটার লগে বাদরটা। তো ফার্স্টটার লগে ফার্স্টটা কিতা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আমরা দেখছি। তো ফার্স্টটা 2, বাদরটা কিতা একসাথে নিয়ে গুণ -7 আর কিতা যত কিতা -14, কারণ ক্রমে মানে কিতা ফার্স্টটার লগে ফার্স্টটা, বাদরটার লগে বাদরটা, আর বাদরটার লগে বাদরটা ওগুন যা দিলাইছে। এখন আমরা কিতা নির্ণয় করতাম বহুপদ রাশি মানে ও ফর্মে আমরা নির্ণয় করতাম, ও ফর্মে আমরা জানি নি কোনো, আমরা অতখান জানি অতখান আমরা দিয়া দিছি আর কিছু দিয়া দিছে। তো আমরা জানি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু কিতা হয়, আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু কিতা হয় বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ। আর আলফা বিটা গামা আলফা কিতা হয় সি বাই এ, আর আলফা বিটা গামা মাইনাস ডি বাই এ বলা হয়, আমরা জানি। তার মানে আমরা এখন অন্তিম আমরা একটা জিনিস লিখতে পারি যে মাইনাস বি বাই এ ইকুয়াল টু 2, মাইনাস বি বাই এ ইকুয়াল টু 2। যে মাইনাস বি বাই এ ইকুয়াল টু 2 তার মানে এগুলো মনে মনে তলে কিতা আছে এক আছে আর আরেকগু কিতা সি বাই এ ইকুয়াল টু -7 মনে মনে তলে এক আছে, আর কিতা মাইনাস ডি বাই এ ইকুয়াল টু -14 মনে মনে তলে এক আছে, সবটার তলে এক, সবটার তলে এ দেখো সাইন সবটার তলে এক আর সবটার তলে এ আছে। তার মানে আমরা কইতে পারি নি এ ইকুয়াল টু 1 কইতে পারি। এই বির জায়গাত কিতা দেওয়া, 2 দেওয়া, তো আমরা লিখতে পারি বি ইকুয়াল টু -2 দেওয়া মানে বি ইকুয়াল টু -2 আমরা লিখতে পারি বি ইকুয়াল টু -2 আমরা লিখতে পারি। সি এর জায়গাত কিতা দেওয়া, -7, তো সি ইকুয়াল টু -7 আর মাইনাস ডি ইকুয়াল টু -14, তো খাটাখাটি দিব কি ডি ইকুয়াল টু এখন আমরা কত পাইলাম ডি ইকুয়াল টু 14 পাইলাম। এখন এবিসিডির মান পাইলেছি আমরা। আর আমরা আদর্শ রূপ আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি, মানে এর জায়গাতে এর মান, বি এর জায়গাতে বির মান, সির মান ডি এর জায়গাতে কিতা পাইম 1, মানে 1x কিউব আর কিতা হইব বি এর জায়গাত -2, বি এর জায়গাত -2x স্কোয়ার আর কিতা হইব সি এর জায়গাত -7x আর ডি এর জায়গাত 14, তে হল হইব এক্স কিউব প্লাস হইতো না কারণ বারে মাইনাস হয়ে গেছে এক্স কিউব মাইনাস 2x স্কোয়ার মাইনাস 7x প্লাস 14 ওগুলোকে আমরা বহুপদ রাশি।
বাড়ি গেছে, বহুপদ রাশি বাড়ি গেছে। নেক্সট কোয়েশ্চেনে কি দেওয়া হয়েছে, যদি বহুপদ রাশির একটা বহুপদ রাশি দিয়া দিছে কিটা 4 6 কিউব প্লাস 16 স্কোয়ার মাইনাস 25 প্লাস 10 একটা বহুপদ রাশি হচ্ছে। ও বহুপদ রাশি দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আমরা কিটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস কে। বহুপদ রাশিতে আমরা ভাগ করলে কি যাইব, ভাগ করলে যে ভাগ করা হবে তবে ভাগশেষ কত হয়, ভাগশেষ কত হয় এক্স প্লাস এ, তবে কে আর এর মান নির্ণয় করতাম আমরা কইছি। তখন ফার্স্টে এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার 4 হইব, আর এগুলো কি হইব আমরা নিচে কিটা করি মাইনাস করি, নিচে একটা থাকা ওটারে আমরা কিটা করি মাইনাস করি। আমরা নর্মাল ভাগ যদি আমরা দেখি, যদি আমরা ভাগ দেখি 17 জন্য আমরা 6 দিয়ে করলে 6 টু 12 5 মাইনাস করি আমরা কিটা 5 হয়। তার মানে আমরা এগুলো কিটা করি নর্মাল ভাগ যেটা হয় আমরা ওলা কিটা করি মাইনাস করি। মাইনাস করব, মাইনাস করলে তো এগুলো যাইব গিয়ে পারে তে বাজা হতে হইব 2x কিউব হইব, 2x কিউব হইব। তে ইনো কিটা করি মাইনাস করি, তো মাইনাস হইলে এগুলো কিটা হয়ে যাব প্লাস হয়ে যাব। আর কিটা হন 2k x স্কোয়ার হইব, এগুলো কিটা হইব মাইনাস হয়ে যাব। তো এগুলো মাইনাস আছে মাইনাস আছে প্লাস আছে, তার মানে মাইনাস 4x কিউব হইব। আর এগুলো যে আমরা যখনই প্লাস 16 মাইনাস কে আর এক্স স্কোয়ার আমরা ব্র্যাকেটে থাকবো, কারণ ওগুলো তিন ওগুলো মাইনাস করি তো আমরা। আর যেগুলো আমরা রিমাইনিং পাচ্ছে ওগুলো আমরা লিখলি। এবার তখন যখন এবার যে আমরা ইকটারে তো পুরা বানিয়ে লাগবো, তার লাগি ইকটারে যদি আমরা যখনই অষ্টা যাবাইতে গেলে ইনো কত দেখা লাগবো -4x, -4x হলে -4x কিউব হইব। এগুলো তো মাইনাস করি নিচরটা তে প্লাস হইব, তে প্লাস মাইনাস তাহলে বুঝাইব গিয়ে 4x লগে আমরা 2x ইন্টু করি তা কত হইব মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস দিব 8x স্কোয়ার দিব, 8x স্কোয়ার দিব। আর এগুলো নিচর্গ কিতা করি মাইনাস করি আমরা, এগুলো কিতা হইব মাইনাস 4x কে হয়ে যাব। আর এগুলো তো নিচরটা আমরা কিতা করি মাইনাস করি, মাইনাস হইলে প্লাস হয়ে যাব। তার মানে এগুলো আমরা লিখতে পারি। দেখো আমি যদি করি ওগুলো নিয়ে আমি যদি অন্য সাইডে করি আমি 16 মাইনাস কে থেকে এক্স স্কোয়ার থেকে আমরা কত মাইনাস করতাম -8x স্কোয়ার, মাইনাস 8x স্কোয়ার করলে আমরা 16x স্কোয়ার থেকে 8x স্কোয়ার মাইনাস করলে 8x স্কোয়ার থাকবো, আর ইনো মাইনাস kx স্কোয়ার থাকবো। মানে একটা তিন আমরা x স্কোয়ার কমন লইতে পারি, কমন লইলে লিখিতে হবে x স্কোয়ার কমন লইলে 8 মাইনাস k থাকবো। তার মানে আমরা লিখতে পারি 8 মাইনাস k x স্কোয়ার লিখতে পারি। আর এই তিনগুলো আমরা কি তখন প্লাস করবো, -25x প্লাস 4xk প্লাস 4xk লিখবো, আর প্লাস 10 তো আমরা লেখা লাগবো কারণ দেখুন রিমাইনিং বাচ্চা আমরা তুলে নিচে দিলে। এখন কি হইল, এখন কি হইব, এখন আমরা কি তখন ডাইরেক্ট উপরে দিয়ে আমরা ভাগ করবো, ওগুলো লিখলেই কিতা করবো এগুলো দিলে কি হইব x মাইনাস হোল স্কোয়ার, তে x মাইনাস যদি হোল স্কোয়ার নিচে আমরা কিতা মাইনাস করলে এগুলো যাইব গিয়া 8 মাইনাস কে যদি 2 রে যদি আমি পূরণ করি, 8 মাইনাস কে যদি 2 রে পূরণ করি আমরা কত হইব 2 মাইনাস 2x রে 8 মাইনাস কে দিয়ে পূরণ করলে মাইনাস আমরা কি করব মাইনাস 16x মাইনাস প্লাস 2xk মাইনাস 16x প্লাস 2xk আর তো আরেকগুলো হইছে 8 মাইনাস k দিয়ে আমরা 8 মাইনাস k দিয়ে আমরা 8k দিয়ে পূরণ করা লাগবে, তার মানে কত হইব প্লাস k মাইনাস k স্কোয়ার এগুলো হইব। তে আমরা লিখবো জায়গা নাই তাহলে আমরা প্লাস করি লিখবো মাইনাস প্লাস আমরা কি তখন -25x প্লাস 16x প্লাস 4xk মাইনাস 2xk মাইনাস প্লাস 10 আছে প্লাস 10 মাইনাস k মাইনাস 8k প্লাস k স্কোয়ার। আমরা হয়েছে ভাগশেষ কত, ভাগশেষ ইকুয়াল টু আমরা কত হয়ে যাচ্ছে ভাগশেষ কত x মাইনাস x প্লাস a, মানে আমরা x প্লাস a লিখুন।
এখন আমরা কম্পেয়ার করবো এক্স হলা যতটা আছে এখন এক্স হলো কম্পেয়ার করবো এক্স হলা যতটা আছে সবটা আমরা এক্স লগে কম্পেয়ার করবো আর এক্স নাই যতটা ততটা আমরা এর লগে কম্পেয়ার করবো এক্স হলা কতটা আছে গ্রাফ 25x plus 16x plus 4xk minus 2xk equal to x লিখবো আর 10 plus k square minus 8k equal to k লিখবো a লিখবো ওলা কম্পেয়ার করে লিখবো অন্তিম আমরা কিতা করা যায় ওকে থেকে মাইনাস করে দিলে আমরা যে ওলা মানিয়ে লিখি দিবি অন্তিম মাইনাস করলে minus 9x plus অন্তিম মাইনাস করলে 2xk equal to x x को যদি আমরা ওদিকে লই x ওদিকে লই আর 9 যদি ওদিকে নেই কি 2xk equal to 10x হয়ে যাব 2 দি x হলো 5 and x cancel হয়ে যাব k equal to 5 বার হইল আমরা k value 5 k value ওখানে পুট হইলে আমরা k value পুট হইলে 25 হইব k value 5 হইলে পুট করি 5 যা 25 minus 5 8 যা 40 equal to a তো তৈব 35 আর 40 35 minus 40 equal to a means minus 5 equal to a তে আমরা তো কিটা হইছিল k আর এর মান বার হইতো k আর এর মান নির্ণয় করতে আমরা k আর এর মান নির্ণয় করতে দিছি a equal to বার হইলো minus 5 k equal to 5 তো সলিউশন ইয়েস তো 3 নম্বর কোশ্চেন কি দাইছে 3 নম্বর কোশ্চেন আমরা যদি একটি বহুপদ রাশি x কিউব minus 3x square plus x plus 1 এটা বহুপদ রাশি এর শূন্যগুলো একটা মনে রাখবে শূন্যগুলো দিছে তার মানে কি দাইছে আলফা বিটা গামার মান দিছে আর শূন্যগুলো হইতে এটা বুঝি আমরা আলফা বিটা গামার মান দিছে তে আলফার মান কি দাইছে a minus b বিটার মান কি দাইছে a আর গামার মান কি দাইছে a plus b আলফা বিটা গামার মান দিছে তো এইগুলো একটা কিতা ক্লিয়ার বহুপদ রাশি আমরা জানি যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ আর আলফা বিটা গামা এন্ড গামা আলফা হইলে আমরা কিতা দেখি সি বাই এ আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু মাইনাস ডি বাই এ তার মানে আমরা তখন জানি না আর কিছু আমরা জানি না ওলা লিখি আর মাইনাস বি বাই এ মানে কিতা এর মাঝে মাইনাস বি হতো মানে বি হতো 3 দেওয়া বি হতো দেওয়া মাইনাস কি দেওয়া মাইনাস বি হইতে হইব মাইনাস কি হইব না বি কিতা দেওয়া মাইনাস 3 বি কিতা মাইনাস কি আর মাইনাস এগুলো তার ফর্মুলার আছে বাইরে থাকবো বি বাই এ কত দেওয়া এর আগে 1 দেওয়া তো 1 লিখুন তাহলে কিতা দেওয়া সি বাই এ এগুলোর মান কত সি বাই এ সি কত 1 দেওয়া এ কত 1 দেওয়া মানে 1 বাই 1 এখন মাইনাস ডি বাই ডি কত দেওয়া 1 দেওয়া ডি 1 দেওয়া আর ফর্মুলার -1 আর ইকুয়াল টু ডিভাইডেড বাই 1 তার মানে আমরা দেখা গেছে যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু এগুলো আমরা কিতা জানো 3 দিয়ে কি হইব +3 হয়ে যাব আলফা বিটা গামা আলফা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি 1 কারণ 1 বাই 1 1 হয় আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু -1 ভালো দেখুন আর আলফা বিটা গামার মান আমরা দিলাইছে তার মানে আলফার জায়গাতে আমরা ওগুজনে আমরা বই তে আলফার জায়গাতে আলফার জায়গাতে কিতা বই আলফার মান কিতা a minus b প্লাস বিটার জায়গাতে কিতা বইমু a আর গামার জায়গাতে কিতা বইমু a বাই a plus 1 ইকুয়াল টু কত 3 b a ক্যান্সেল 3a বাঁচলো ইকুয়াল টু 3 তার মানে ক্লিয়ার ক্যান্সেল a ইকুয়াল টু 1 আমরা প্রশ্ন হয়েছে তার মানে a আর b এর মান নির্ণয় করতাম আমরা এর মান বাহই লিছি এখন আমরা অক্টাট নিয়ে বইম একটা কিতা হইছে আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু -1 বলা হয়েছে আলফার মান হতো a -1 ওলা আলফার মান হতো a - b বিটার মান a আর গামার মান হতো a plus b ইকুয়াল টু -1 তো এর মান আমরা বাহই লিখলাম না এর মান বাহই লিখলাম 1 তে 1 - b 1 আর 1 plus b ইকুয়াল টু -1 তে 1 অর্থ যে কোনো সংখ্যাতে পূরণ করলে সেম সংখ্যা থাকে তার মানে কি হইব বলা হইব ইকুয়াল টু -1 তে যে 1 স্কয়ার
বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু -1 মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওটারও -1 আছে -1 ওটারও থেকে 1 এক ওটারও যাইব -1 তে মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু -2 তে কাটাকাটি করলে গেল কি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2 বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2 হইলে বি ইকুয়াল টু +-√/2 তে আমরা বাড়ি গেছে এর মান বাড়ি গেছে 2 আর বির মান কিটা বাড়িছে +-√/2 তো এইগুলো আমরা রয়ে গেছি আমি ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারি না কারণ তোমাদের বোঝায় কিনা জানি না তোমাদের জানাইও কারণ আমি ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারি না কারণ একটু সাউন্ডের জো আছে সাউন্ড আমার মুখ থেকে নারী জহরি আছে কোনো মাইক্রোফোন নাই নাই তো সাউন্ডের প্রবলেম আছে আমি একটু নার্ভাস আছি আর 2 নম্বর গিয়া তোরা আর ফ্যামিলি তোরা যে আছে আর যাতে কেউ দেখে না হলে আমি জহরি আসে তো তোরা সাউন্ডের প্রবলেম হইতে পারে সব কিছু প্রবলেম হইতে পারে তোরা কম্প্রোমাইজ করলিও যদি সব বুঝো তো আমার লাগে কিন্তু আমরা সোজা প্রশ্ন সবটাও সোজা দিছি তে এটা কি হয়েছে আমরা এ আর বির মান বা করতাম এ আর বির মান আমরা বলিয়েছি তখন আমরা 4 নম্বর প্রশ্ন করবো এটা করছে যে যদি বহুপদ রাশি একটা দিছে একটা বহুপদ রাশি দিছে বহুপদ রাশি এর দুইটা শূন্য দিছে দুইটা শূন্য দেওয়া তাহলে অপর শূন্যগুলো নির্ণয় হতো যদি আমরা পাওয়ার হতে দেওয়া সাইড দেওয়া দেখলে শূন্য কয়টা থাকে 4টা থাকে পাওয়ার সাইড থাকে শূন্য আমরা জানি কয়টা থাকে 4টা থাকে 4টার মাঝে দুইটা দেওয়া আছে বাকি আরো দুইটা আমরা বাহতাম এখন আমরা হয়েছে তে যেন শূন্য দুইটা দিছে তার মানে কিটা জানো না অন্য শূন্য দেওয়ার মানে হইল কি দুইটা দেওয়া মানে আলফার মান দেওয়া 2 একটা মাইনাস দিয়ে দেওয়া আর একটা বিটার মান 2 প্লাস দিয়ে দেওয়া ওরা দেওয়া দুইটার মান দেওয়া আর আমরা জানি যে আলফা আলফা ওলা থাকে না এক্স মাইনাস আলফা আর এক্স মাইনাস বিটা ফর্মে থাকে এগুলো আমরা ওলা করতে পারবো নিউ ফর্মে পারবো এক্স মাইনাস টু প্লাস √3 আর এক্স মাইনাস টু মাইনাস √3 ওলা দুইটা থাকবো ওলা দুইটা হইতে সরি এক্স মাইনাস টু মাইনাস √3 ওলা যদি থাকে একটা যে আমরা এ ধরি একটা বি ধরি একটা বি ধরিতে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মে এগুবি একটা বি থাকে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ফর্মে দিব আমরা জানি এগুইলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার স্কোয়ার ইগো কত হইব স্কোয়ার যখন করি কত হইব 2x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 4 মাইনাস √3 হোল স্কোয়ার হতে মানে আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি 3 লিখতে পারি থেকে যাবে x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1 এখন যেটা বার হইছে ওটা দিয়ে আমরা যদি ওটা যদি ভাগ করলে এটি আমরা কিটা বাড়াইব ভাগফল বাড়াইব বাড়ানোর যেটা ভাগফল বাড়াইব ওটা যেটা শূন্য দুইটা বাড়াইব ভাগফলের ওটাও তো আমরা সমীকরণের সমাধান হইব না আমরা বহুপদ রাশির সমাধান হইব কি হইছিল না আমরা ভাগ করতাম আমি কই দিই ধরুন আমরা লিখলাম 18 দিয়ে আমরা তার কি আছে 9 ইন্টু 6 হইব তার 3 একটা যোগ 6 একটা যোগ ওটা 3 আমরা তখন ওটা যদি ওগুলো ভাগ করলে 18 যদি 3 দিয়ে ভাগ করলে 6 বাড়াইব তো ওটার সঙ্গে আমরা কি তখন যে একটা ভাগ করছি ওটা দিয়ে ভাগ দিলে মেইন বহুপদ রাশি দিয়ে আমরা উপর 6 ওর লাখানোলা বাড়ি দিব ওটার সঙ্গে আমরা ভাগ দিব তো যখন ভাগ করি কর্মকিলা যখন ফার্স্টে যদি এক্স স্কোয়ার আছে ওটা আমরা ডাইরেক্ট আমরা ভাগ যাইতো আমরা ওলা আনি ফার্স্টটা একবারে ভাগ যাইতো কি তার মানে আমরা কি তখন এক্স স্কোয়ার দিয়ে যদি আমরা করি এক্স টু দি পাওয়ার 4 হইব আর এনে কি হইব -4x কিউব হয়ে যাব -4x কিউব হয়ে যাব কারণ হইল গিয়া এক্স স্কোয়ার এক্স আর এক্স স্কোয়ার হলে এক্স কিউব আর 4 দিয়ে 1 ডে হলে -4 তার কিন্তু আমরা তোর নিচরটা কিতা করি মাইনাস করি নিচরটা মাইনাস করলে এগুলো মাইনাস হয়ে যাব প্লাস আছে আর সামনে মাইনাস হয়ে যাব মাইনাসের সামনে প্লাস হয়ে যাব এখন এইগুলো ওটা যদি আমরা পূরণ করি প্লাস এক্স স্কোয়ার হইব প্লাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাব আর নিচে কিতা আছে নিচে আমরা মাইনাস আছে কারণ প্লাস হইলে মাইনাস হয়ে যায় ইনো এখন প্লাস আছে ইনো মাইনাস আছে মাইনাস আর বড় করে সাইন কিটা মাইনাস তার মানে 2x কিউব হইব ইনো মাইনাস আছে প্লাস করমু -27 x স্কয়ার প্লাস
138x minus 35 এখন দেখো এখন আমরা ওগুতো ডাইরেক্ট যাবানি লাগবো ওটার লগে এমন একটা সংখ্যা অন্য একটা ইনটু করতাম যাতে এগুলো ডাইরেক্ট হয়ে যায় তো আমরা দেখা গেল -2 যদি করি 2x যদি করি তার মানে হয়ে যাব -2x কিউব হয়ে যাব আর নিচটা আমরা মাইনাস করি প্লাস হয়ে গেল প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তারিখ গেল কি ঠিক তখন এই দুটা হলে মাইনাস মাইনাস প্লাস ইনটু করলে প্লাস হইব প্লাস 8x স্কোয়ার হয়ে গেল প্লাস ইনো নিচে কত আছে মাইনাস আছে নিচে কত আছে মাইনাস আছে এগুলো হলে আমরা দেখা গেছে -35x স্কোয়ার হইব প্লাস আমরা আর করা লাগবো মাইনাস 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 হইব না -2x হয়ে যাব আর ইনো প্লাস হয়ে যাব কারণ নিচটা মাইনাস করলে মাইনাসের লগে প্লাস হয়ে যাব মানে কিতা 140x minus 35 এখন দেখো এখন আমরা কিতা সংখ্যা ইকু দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট যাইতো কি এমন একটা সংখ্যা হলে পূরণ করতাম তো কি তখন -35 কোন -35 বলে -35x স্কয়ার হয়ে যাব আর এটা 4 into 35 কত হয় প্লাস 140x আর 35 into 1 minus 35 তো আমরা কত পারি 0 আনসার পারিব এগিয়ে যাইব কি না নিচে মাইনাস আছে যাইব কি প্লাস আছে যাইব কি না নিচে প্লাস আছে যাইব কি তো কি হইল একটা পারিছি x স্কয়ার minus 2x minus 35 ও হঠাৎ থেকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি যদি আমরা যদি যেটা শূন্য বাড়িব বাকি দুটা শূন্য বইল তে 35 লগে -7x plus 5x minus 35 x common x minus 7 5 common x minus 7 तो x equal to -5 और x equal to 7 বাড়িল x equal to -5 x equal to 7 so therefore আমরা কি হইল ফার্স্ট শূন্য দুইটা কিটা আসলো 2 plus 2 minus 2 plus root 3 2 minus root 3 আবার শূন্য দুইটা কিটা হইছে -4 -5 আর 7 মানে আমরা এগুলো আমরা সাইডটা গাত আসলো গাত কত আসলো সাইড আসলো তার মানে সাইডটা শূন্য হইব তো দুইটা শূন্য আমরা দেওয়া আসলো বাকি দুইটা শূন্য আমরা বাকি লইছি তো ভালো লাগছে নিশ্চয়